हेलो एवरीवन आपण मानक स्वागत करुच्ची आशा करुच्चे आपण माने समस्ते भलरे थिबे। आज आम ओटीईटी 2024 मैथ पेडागोजी मोस्ट इंपोर्टाट क्वेश्चन गुड़िक एथि आलोचना करवा। तो चलतु डेरी नक आरंभ करवा क्लास। तो देखु फास्ट क्वेश्चन रही केउटी गणित शिक्षण मुख्य विधि। गणित शिक्षण मुख्य विधि कौटा? ऑप्शन ए दी आगमन विधि, बी रे देखु निगमन विधि, सी दी विश्लेषण विधि, डी दी उपरोक्त समस्त विधि। राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त समस्त विधि होची गणित शिक्षण गोटे गोटे विधि। तो ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखिबा केउटी गणितर एक शिक्षण पद्धति नुहे? कोडा गोटे गणितर एक शिक्षण पद्धति कोडा नुहे? क्रीड़ा ना अनुवाद ना विश्लेषण ना संश्लेषण? राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन नंबर बी अनुवाद। अनुवाद किंतु गोटे शिक्षण पद्धति नुहे। तो क्रीड़ा विश्लेषण संश्लेषण आरोह अवरोह एसबू हूँ गोटे गोटे गणितर शिक्षण पद्धति किंतु अनुवाद नुहे। तो नेक्स्ट देखा केउं पद्धति रे अर्जित ज्ञान विकसित होता है? केउं पद्धति रे अर्जित ज्ञान विकसित होता है? केउं पद्धति रे आरोह ना अवरोह ना विश्लेषण ना संश्लेषण? राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन नंबर ए आरोह पद्धति रे अर्जित ज्ञान विकसित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखिबा कौन सी नुआ प्रश्नर समाधान करिवार सबुठारु उपयुक्त पद्धति कोटा? आरोह ना अवरोह ना क्रीड़ा ना उपरोक्त समस्त? कौन सी नुआ प्रश्नर समाधान करिवार सबुठारु उपयुक्त पद्धति कोटा? राइट आंसर कोडा हम? राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन नंबर ए आरोह पद्धति मन रखिबे। तो नेक्स्ट देखिबा अधिकांश क्षेत्र रे समस्या समाधान करिबा पई केउं पद्धति व्यवहार करा जाय? आरोह पद्धति ना विश्लेषण पद्धति ना संश्लेषण पद्धति ना अवरोह पद्धति व्यवहार करा जाय? केउं पद्धति व्यवहार करा जाय? मन रखिबे अवरोह पद्धति व्यवहार करा जाय। अधिकांश क्षेत्र रे समस्या समाधान करिबा पई अवरोह पद्धति ही व्यवहार करा जाय। तो ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखिबा केउं गाणितिक पद्धति समय सापेक्ष व मानसिक क्लांति सृष्टि करिताय? केउं गाणितिक पद्धति समय सापेक्ष व मानसिक क्लांति सृष्टि करिताय? विश्लेषण ना क्रीड़ा ना आरोह ना कौनसी नुहे? राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन नंबर सी आरोह पद्धति मन रखिबे। आरोह पद्धति समय सापेक्ष व मानसिक क्लांति सृष्टि करिताय। तो नेक्स्ट देखिबा केउं पद्धति रे गाणितिक प्रमाण अपेक्षा प्रमाणर धारा आविष्कृत होता है? विश्लेषण ना संश्लेषण ना क्रीड़ा ना उपरोक्त समस्त? राइट आंसर कोडा हम? राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन नंबर ए विश्लेषण मन रखिबे। विश्लेषण पद्धति रे गाणितिक प्रमाण अपेक्षा प्रमाणर धारा आविष्कृत होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा केउं गाणितिक पद्धति संक्षिप्त सहज व श्रृंखलित? विश्लेषण ना आरोह ना संश्लेषण ना क्रीड़ा? राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन नंबर सी संश्लेषण पद्धति संक्षिप्त सहज व श्रृंखलित। तो नेक्स्ट देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही एक गाणितिक समस्या को विभिन्न अर्थपूर्ण अंश रे विभक्त करी सेमानक मध्यरे संपर्क स्थापन करिबा केउं पद्धति अंतर्गत? आरोह ना अवरोह ना विश्लेषण ना संश्लेषण? एटा होची आपनकर विश्लेषण पद्धति रे अंतर्गत मन रखिबे। तो नेक्स्ट देखिबा उच्च प्राथमिक श्रेणी रे जामितिक प्रमाण गुड़िक केउं पद्धति रे शिक्षा दिया जाए? आरोह पद्धति रे शिक्षा दिया जाए ना अवरोह पद्धति रे शिक्षा दिया जाए ना विश्लेषण पद्धति रे शिक्षा दिया जाए ना संश्लेषण पद्धति रे शिक्षा दिया जाए? राइट आंसर कोडा हम? राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन नंबर ए आरोह पद्धति रे ही शिक्षा दिया जाए। तो ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखिबा केउंटी आरोह पद्धतिर वैशिष्ट्य नुहे? आरोह पद्धतिर वैशिष्ट्य कोडा नुहे? ऑप्शन ए देखंतु आविष्कार मनोवृत्तिर विकास, बी रे देखंतु मुखस्थ करी शिक्षा लाभ करिबा, सी रे दिछि संदेह दूरीभूत हेबा, डी दिछि शिक्षण दीर्घस्थायी हेबा? कोडा गोटे आरोह पद्धतिर वैशिष्ट्य कोडा नुहे? राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन नंबर बी मुखस्थ करी शिक्षा लाभ करिबा। एटा किंतु आरोह पद्धतिर गोटे वैशिष्ट्य नुहे। तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखिबा केउंटी अवरोह पद्धति वैशिष्ट्य?
ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କେଉଁଟା? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ସାଧନ, ବିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଓ ସହଜ, ସିରେ ଦେଇଛି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ଗତି ଓ ଦକ୍ଷତା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୁଏ, ଡି ଦେଇଛି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେଉଛି ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତିର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତିର ତ୍ରୁଟି ଅଟେ? ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତିର ତ୍ରୁଟି କେଉଁଟା? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ବୋଧ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ହୁଏ ନାହିଁ, ବିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ରହିଯାଏ, ସିରେ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୁଏ, ଡି ଦେଇଛି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତିର ଗୋଟେ ତ୍ରୁଟି, ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତିର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ? ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତିର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କେଉଁଟା? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଓ ସହଜ, ବିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରେ, ସିରେ ଦେଇଛି ସମାଧାନ ପାଇଁ କମ୍ ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ଡି ଦେଇଛି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେଉଛି ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତିର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି କ୍ରୀଡ଼ା ପଦ୍ଧତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ? କ୍ରୀଡ଼ା ପଦ୍ଧତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କେଉଁଟା? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ପାଠ ପ୍ରତି ଭୟ ଦୂର ହୁଏ, ବିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦଦାୟୀ, ସିରେ ଦେଇଛି ସୌଭାଗୀ ଶିକ୍ଷଣ ହୁଏ, ଡି ଦେଇଛି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେଉଛି କ୍ରୀଡ଼ା ପଦ୍ଧତିର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି କ୍ରୀଡ଼ା ପଦ୍ଧତିର ଏକ ତ୍ରୁଟି ଅଟେ? କ୍ରୀଡ଼ା ପଦ୍ଧତିର ତ୍ରୁଟି କେଉଁଟା? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ପାଠ ଯୋଜନାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କଷ୍ଟକର, ବିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ, ସିରେ ଦେଇଛି ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ଡି ଦେଇଛି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେଉଛି କ୍ରୀଡ଼ା ପଦ୍ଧତିର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତ୍ରୁଟି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷଣ କରି ଏକ ସାଧାରଣ ସତ୍ୟରେ ଉପନୀତ ହେବାକୁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି କହିବା? ଆରୋହ ପଦ୍ଧତି କହିବା, ନା ଅବରୋହ, ନା ବିଶ୍ଳେଷଣ, ନା କ୍ରୀଡ଼ା? ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଆରୋହ ପଦ୍ଧତି କହିବା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷଣ କରି ଏକ ସାଧାରଣ ସତ୍ୟରେ ଉପନୀତ ହେବାକୁ ଆମେ କହିବା ଆରୋହ ପଦ୍ଧତି କହିବା। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ ନିମିତ୍ତ ଶିକ୍ଷଣ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରମରେ ସଜାଇବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ ନିମିତ୍ତ ଶିକ୍ଷଣ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରମରେ ସଜାଇବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପନ୍ଥା କହିବା, ନା ଯୋଜନା, ନା ପଦ୍ଧତି, ନା କୌଣସି ନୁହେଁ? ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପଦ୍ଧତି ବୋଲି କହିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ସାଧାରଣ ସତ୍ୟରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସତ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଥାଏ? କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ସାଧାରଣ ସତ୍ୟରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସତ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଥାଏ? ଆରୋହ, ନା ଅବରୋହ, ନା ସଂଶ୍ଳେଷଣ, ନା ବିଶ୍ଳେଷଣ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ, ମନେ ରଖିବେ ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ ସାଧାରଣ ସତ୍ୟରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସତ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଥାଏ ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ, ଆଉ ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସତ୍ୟରୁ ସାଧାରଣ ସତ୍ୟରୁ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଥାଏ ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ, ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଅମୃତ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥାଏ? କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଅମୃତ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥାଏ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ, ମନେ ରଖିବେ ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଅମୃତ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ ଅମୃତ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥାଏ, ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନଙ୍କର ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅନ୍ତର୍ଗତ? କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅନ୍ତର୍ଗତ? ଆରୋହ, ନା ବିଶ୍ଳେଷଣ, ଅବରୋହ, ନା କ୍ରୀଡ଼ା? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୀଡ଼ା, ମନେ ରଖିବେ କ୍ରୀଡ଼ା ପଦ୍ଧତି ଅନ୍ତର୍ଗତ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପଦ୍ଧତିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପଦ୍ଧତିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆରୋହ, ନା ଅବରୋହ, ନା କ୍ରୀଡ଼ା, ନା କୌଣସି? ମନେ ରଖିବେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତି ବୋଲି କହିବା। ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପଦ୍ଧତିକୁ ଆମେ କହିବା ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତି କହିବା। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଷଷ୍ଠ ଓ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିବା ଜ୍ୟାମିତିକ ପ୍ରମାଣ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ କରାଯାଏ? କ୍ରୀଡ଼ା ପଦ୍ଧତିରେ, ନା ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ, ନା ବିଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? ଷଷ୍ଠ ଓ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିବା ଜ୍ୟାମିତିକ ପ୍ରମାଣ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ କରାଯାଏ? କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ କରାଯାଏ? ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ ହିଁ କରାଯାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ପି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଅମୃତ ତଥ୍ୟରୁ ବାସ୍ତବ ତଥ୍ୟ ଆଡ଼କୁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ? କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ? ଅମୃତ ତଥ୍ୟରୁ ବାସ୍ତବ ତଥ୍ୟ ଆଡ଼କୁ କେଉଁ
ପଦ୍ଧତିରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ ହିଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 5 ସୋପାନ ବିଶିଷ୍ଟ ପାଠ ଯୋଜନାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? 5 ସୋପାନ ବିଶିଷ୍ଟ ପାଠ ଯୋଜନାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ମନେ ରଖିବେ ହର୍ବର୍ଟ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସୂତ୍ର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ? ସୂତ୍ର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ? ସଂଶ୍ଳେଷଣ ନା ବିଶ୍ଳେଷଣ ନା ଅବରୋହ ନା ଆରୋହ? ମନେ ରଖିବେ ଆରୋହ ପଦ୍ଧତି। ସୂତ୍ର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆରୋହ ପଦ୍ଧତି ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଟି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଅଟେ? କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଅଟେ? ଆରୋହ ନା ବିଶ୍ଳେଷଣ ନା ଅବରୋହ ନା କୌଣସି ନୁହେଁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ନୁହେଁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ପଦ୍ଧତି ନୁହେଁ? ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣର ଗୋଟିଏ ପଦ୍ଧତି କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ପ୍ରକଳ୍ପ ନା ବିଶ୍ଳେଷଣ ନା କ୍ରୀଡ଼ା ନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କିନ୍ତୁ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ପଦ୍ଧତି ନୁହେଁ। ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଇଗଲା, ବିଶ୍ଳେଷଣ, ସଂଶ୍ଳେଷଣ, କ୍ରୀଡ଼ା, ଆରୋହ, ଅବରୋହ ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଦ୍ଧତି କିନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ ଆମେ କେଉଁପରି ଭାବରେ ଗତି କରିଥାଉ? ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ ଆମେ କେଉଁପରି ଭାବରେ ଗତି କରିଥାଉ? ଅମୃତରୁ ବାସ୍ତବ ନା ସାଧାରଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନା ଉଦାହରଣର ସୂତ୍ର ନା ଅଜ୍ଞାତରୁ ଜ୍ଞାତ? ମନେ ରଖିବେ ଉଦାହରଣର ସୂତ୍ର। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହୁଛି ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତିର ଭିତ୍ତିଭୂମି କ'ଣ? ଆରୋହ ବିଧି ନା ଅବରୋହାତ୍ମକ ବିଧି ନା ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ନିୟମ ନା ଯଥାଯଥ ପନ୍ଥା? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅବରୋହାତ୍ମକ ବିଧି। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହୁଛି କେଉଁଟି ଏକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର କୌଶଳ ଅଟେ? କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ଗୋଟେ କୌଶଳ କେଉଁଟା? ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଟି ଗଣିତ ଶିକ୍ଷା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସଂରଚନା ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସଂରଚନାର ସମ୍ପର୍କ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରମ ନା ବିଶ୍ଳେଷଣ ଓ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ନା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଓ ସଂଶ୍ଳେଷଣ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସଂରଚନାର ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଦ୍ଧତି। ମନେ ରଖିବେ ବିଶ୍ଳେଷଣ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଗୋଟେ ପଦ୍ଧତି। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଏକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କୌଶଳ ଅଟେ? ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କୌଶଳ କେଉଁଟା? ମାନକୀକୃତ ପରୀକ୍ଷଣ ନା ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍ ନା ସାକ୍ଷାତକାର ନା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଚ୍ଛ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ସାକ୍ଷାତକାର ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ଗୋଟେ କୌଶଳ। ତ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଇଗଲା ପରୀକ୍ଷଣ, ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ, କୃତି ମୂଲ୍ୟାୟନ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୌଶଳ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ମାନକୀକୃତ ପରୀକ୍ଷଣ, ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍, ପ୍ରଶ୍ନଗୁଚ୍ଛ ଏ ତିନୋଟି ହେଉଛି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାଧନୀ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଚୟନ, ବିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିନ୍ଦୁ ସଂଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ, ସିରେ ଦେଇଛି ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସଜ୍ଜୀକରଣ, ଡିରେ ଦେଇଛି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ପୃଥକୀକରଣ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ବିନ୍ଦୁ ସଂଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ। ତ ଏଇ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଅଲଗା ଅଛି। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନିମନ୍ତେ ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର କେଉଁ କ୍ରମଟି ଠିକ୍? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଇଛି ବୋଧ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରୟୋଗ, ବିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରୟୋଗ ବୋଧ ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣ, ସିରେ ଦେଇଛି ପ୍ରୟୋଗ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଜ୍ଞାନ ବୋଧ, ଡିରେ ଦେଇଛି ଜ୍ଞାନ ବୋଧ ପ୍ରୟୋଗ ବିଶ୍ଳେଷଣ। ତ କେଉଁ କ୍ରମରେ ଠିକ୍ ଅଛି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପ୍ରଥମେ ଜ୍ଞାନ ତାପରେ ବୋଧ ତାପରେ ପ୍ରୟୋଗ ତାପରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ। ତ ଏହି କ୍ରମଟି ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବାସ୍ତବ ବସ୍ତୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗାଣିତିକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଥାଏ? ସମ୍ବେଦୀକାରକ ନା ପ୍ରାକ୍ ସଂଖ୍ୟାଯୋଦ୍ଧମୀ ନା ସ୍ଥୂଳ ସଂଖ୍ୟାଯୋଦ୍ଧମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ
ନା ବିମୂର୍ତ୍ତ ସଂକାଶଧ୍ୱନି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ସଂକାଶଧ୍ୱନି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ମନେ ରଖିବେ, ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ସ୍ଥୂଳ ସଂକାଶଧ୍ୱନି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବାସ୍ତବ ବସ୍ତୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗାଣିତିକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଜ୍ୟାମିତିକ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ମୁଖ୍ୟତଃ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଜ୍ୟାମିତି ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ବିଶ୍ଳେଷଣ ସଂଶ୍ଳେଷଣ, ନା ଆରୋହ ଅବରୋହ, ନା ବିଶ୍ଳେଷଣ ଓ ଆରୋହ, ନା ସଂଶ୍ଳେଷଣ ଅବରୋହ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ପି, ଆରୋହ ଓ ଅବରୋହ। ଏ ଦୁଇଟି ପଦ୍ଧତି ମୁଖ୍ୟତଃ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଜ୍ୟାମିତି ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। ମନେ ରଖିବେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ଜ୍ୟାମିତିକ ଆକୃତିକ ବାସ୍ତବ ଧାରଣା ଦେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁଟି କରାଯିବ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି କଳାପଟାରେ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବା, ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଚାର୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା, ସି ଦେଇଛି ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତିର ବସ୍ତୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା, ଡି ଦେଇଛି ମଡେଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତିର ବସ୍ତୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ କରୁଛି, ଏହି ଭୁଲର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷଣର ଆବଶ୍ୟକ? ନିଦାନାତ୍ମକ, ନା ସମାର୍ଥସୂଚକ, ନା ଗଠନମୂଳକ, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ନିଦାନାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷଣର ଆବଶ୍ୟକ। ମନେ ରଖିବେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଡେସ୍କୁ ଡେସ୍ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଡେସ୍ ମିଳେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ? ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ, ନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ, ନା ନିର୍ବାଚନମୂଳକ, ନା ବହୁ ବିକଳ୍ପ? ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଡେସ୍କୁ ଡେସ୍ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଡେସ୍ ମିଳେ, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ କାହା କହିବା? ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନରେ କି ଉତ୍ତର ଅନେକ ଆସୁଥିବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ କହିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଗଣିତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନିଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? ଗଣିତ ମେଳା, ନା ଗଣିତ ପ୍ରକଳ୍ପ, ନା ଗଣିତ କ୍ଲବ, ନା ଗଣିତ କୁଇଜ୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଗଣିତ ପ୍ରକଳ୍ପ। ତ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଜ୍ୟାମିତିକ ଉପପାଦ୍ୟ ପରୀକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ। ଏଠାରେ ଶିକ୍ଷଣ ଗତି କିପରି ହୋଇଥାଏ? କିପରି ହୋଇଥାଏ? ସରଳରୁ ଜଟିଳ, ନା ଜଟିଳରୁ ସରଳ, ନା ସାଧାରଣରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟରୁ ସାଧାରଣ? ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟରୁ ସାଧାରଣ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟରୁ ସାଧାରଣ ଗତି ହୋଇଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଗଣିତ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁର କେଉଁ ଗୁଣର ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ? ଗଣିତ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁର କେଉଁ ଗୁଣର ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ? ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣ, ନା ସଡ୍ଡୀକରଣ ଦକ୍ଷତା, ନା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଗୁଣର ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଠ ଯୋଜନାରେ କେଉଁଟି ନଥାଏ? ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ, ନା ଶିକ୍ଷାଦାନର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ନା ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣ, ନା ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରଣାଳୀ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଜ୍ୟାମିତିକ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ପ୍ରାମାଣ୍ୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କଲେ? ଆରୋହ, ନା ଅବରୋହ, ନା ବିଶ୍ଳେଷଣ, ନା ସଂଶ୍ଳେଷଣ? କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କଲେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କଲେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଗଣିତ ପାଠ ଆରମ୍ଭରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କ'ଣ ଶିଖିଥାଏ? ଗଣିତ ପାଠ ଆରମ୍ଭରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କ'ଣ ଶିଖିଥାଏ? 1 ଠାରୁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଡାକିବା, ନା 1 ଠାରୁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରମାନୁସାରେ ବସ୍ତୁ ଗଣିବା, ନା 1 ଠାରୁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରମାନୁସାରେ ଲେଖିବା, ନା 0 ଠାରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନଟ କରିବା? ଗଣିତ ପାଠ ଆରମ୍ଭରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କ'ଣ ଶିଖିଥାଏ? କ'ଣ ଶିଖିଥାଏ? ମନେ ରଖିବେ, 1 ଠାରୁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଡାକିବା। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଜ୍ୟାମିତି ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରର ଜ୍ୟାମିତିକ ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେଉଁଟା? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ରର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ବିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ରର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଯୁକ୍ତିମୂଳକ ପ୍ରମାଣ, ସିରେ ଦେଇଛି ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ, ଡି ଦେଇଛି ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ ଅଙ୍କନ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ରର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ? ତ 4ଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ତ 4ଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି,
ଡେସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଡେସ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 20। ତ ଆମେ 4ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୁଣିପାରିବା, 5ରେ ମଧ୍ୟ, 2ରେ ମଧ୍ୟ, 10ରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଣିପାରିବା। ତ ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ କାହା କହିବା? ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନରେ କି ଉତ୍ତର ଅନେକ ଆସୁଥିବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ କହିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ। ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରାଯିବା ଉଚିତ? ବିଶ୍ଳେଷଣ, ସଂଶ୍ଳେଷଣ, ନା ଆରୋହ ନା ଅବରୋହ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆରୋହ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ, ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନର କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରୁ ପ୍ରମାଣ ହୋଇଥାଏ? ବିଶ୍ଳେଷଣ, ନା ସଂଶ୍ଳେଷଣ, ନା ଆରୋହ ନା ଅବରୋହ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅବରୋହ, ମନେ ରଖିବେ। ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରୁ ପ୍ରମାଣ ହୋଇଥାଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ଗୋଟେ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ସ୍ୱଳ୍ପ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ନା ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ, ନା ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ, ନା ମେଳକ ପ୍ରଶ୍ନ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ସ୍ୱଳ୍ପ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ, ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ନଥାଏ? କେଉଁଟି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ନଥାଏ? ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି, ନା ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ର ବା ଗ୍ରାଫ୍, ନା ସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ, ନା ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ନଥାଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, 30ର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାଟି ଡ୍ୟାସ୍। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ? ଚିହ୍ନଟମୂଳକ, ନା ବହୁ ବିକଳ୍ପ, ନା ସ୍ୱଳ୍ପ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ନା ସମାପନମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସମାପନମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗଣିତ ପଢ଼ାଯିବା ଉଚିତ କାହିଁକି? କାହିଁକି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗଣିତ ପଢ଼ାଯିବା ଉଚିତ? ଗଣିତର ନିଜସ୍ୱ ଭାଷା ଅଛି ବୋଲି, ନା ଗଣିତ ଜ୍ଞାନ ବିନା ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ବୁଝି ହେବ ନାହିଁ, ନା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଗଣିତର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର, ନା ଗଣିତ ଜ୍ଞାନ ବିନା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଅସମ୍ଭବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଗଣିତର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର, ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗଣିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ? କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗଣିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ? କ'ଣ ପାଇଁ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସଶିକ୍ଷଣ, ନା ଗଣିତ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ନା ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ପାଠ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ନା ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ସହିତ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ସହିତ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ସଂଖ୍ୟା ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଧାରଣା ଦରକାର? ସଂଖ୍ୟାରେଖା ସମ୍ପର୍କ ଧାରଣା, ନା ସଂଖ୍ୟାରେଖା ଉପରେ ମୂଳବିନ୍ଦୁ ନେବା, ନା ସଂଖ୍ୟାରେଖା ଉପରେ ଋଣାତ୍ମକ ଓ ଧନାତ୍ମକ, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଜଣେ ଛାତ୍ର 100ରେ 1 ମିଶାଇ 110 ଲେଖିଲା। ଛାତ୍ରର ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ? ଗଣନା ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ପରିଚିତ କରିବେ, ନା ସଂଖ୍ୟା ଗଣନା ଅଭ୍ୟାସ କରାଇବେ, ନା ସଂଖ୍ୟାର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ବୁଝାଇବେ, ନା ଯୋଗ କ୍ରିୟା ଅଭ୍ୟାସ କରାଇବେ? କ'ଣ କରିବେ ଶିକ୍ଷକ? ମନେ ରଖିବେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଂଖ୍ୟାର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ବୁଝାଇବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନର କେଉଁ ଦକ୍ଷତାଟି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ହାସଲ ହୋଇନଥାଏ? ସଂଖ୍ୟାରେ ଚିହ୍ନଟୀକରଣ, ନା ସଂଖ୍ୟା ଓ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ, ନା ସଂଖ୍ୟାର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ନିରୂପଣ, ନା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ନାମକରଣ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ସଂଖ୍ୟାର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ନିରୂପଣ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ପରୀକ୍ଷଣର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ପରୀକ୍ଷଣର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ, ନା ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନ, ନା ଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନ, ନା ବୋଧ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ହେବ, ମନେ ରଖିବେ। ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ପରୀକ୍ଷଣର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଆଦିବାସୀର କେଉଁ ଭାଷାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗଣନା ପଦ୍ଧତି ରହିଛି? ଓଡ଼ିଆ, ନା ଅଲିଚିକି, ନା ଉର୍ଦ୍ଧ, ନା ସୌରା? ମନେ ରଖିବେ, ସୌରା ଭାଷାରେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଗଣିତ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଧିକ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ? ଚିନ୍ତନ, ନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ନା ଘୋଷିବା, ନା ପରୀକ୍ଷଣ? ମନେ ରଖିବେ, ଚିନ୍ତନ। ଗଣିତ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତି ଅଧିକ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।